ఏదో జరిగింది, సంథింగ్ మతలబ్ జరిగినట్లుగా ఉంది. కొంచెం ఫాలోఅప్ చేయాల్సింది, అందుకంటే మరొక ప్రత్యామ్నాయం ఏది లేదు. మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు. హలో. ఓకే, ఇంకో కాల్ తీసుకోండి, తర్వాత రాజేష్ గారిని తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే రాజేష్ గారు ఈ మధ్య ఎక్కువ జాయిన్ కావట్లేదు, ఆయన కాసేపు వెయిట్ చేద్దాం. మరో కాల్ కట్ అయిపోయింది. సరే, అయితే రాజేష్ గారికి ఎవరికి తప్పదు. రాజేష్ గారు, ఏం జరుగుతోంది మార్కెట్స్లో, ఎలా చూస్తున్నారు మార్కెట్ డైరెక్షన్ని? 6 months నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి తెలుగు అర్థమైపోతుందని అనుకుంటున్నాను నేను. రాజేష్, good morning Vasanji, good morning everyone. So I am trying to make you understand Telugu, but you are not responding. I could find some of the words like how the market looks like now. Yeah. So it's a big day for market after this state election verdict. I think its sentiment is now boosted by this outcome of this state election. I think market will find continuity of policy reforms, and I think some buying action may emerge, fresh buying action after a correction of almost for 7 weeks. I think last week we have closed in the positive side. Lower side buying was there, 61% retracement of entire rally. We have taken the support from those levels. Nifty able to close about 200-day moving average. In the session at Hyderabad, I have mentioned about that NSE 500 basket of 200-day moving average, which went down to the 38%. That is clearly showing the sign of oversold trajectory. So I think recovery would be there. 24,400 is the level where we are focusing at this juncture. I think that level can be there in this pullback. So in opening, if we sustain about 24,250 level, I think rally can extend to 24,400. That's the level where again one should review the positions. On the Bank Nifty also, if he crosses 51,400, Bank Nifty may also try to move further higher, and possible target for Bank Nifty towards 51,700 to 52,000 we could see. So at this juncture, I think one should hold for the positions those who have bought at lower level. Stocks where we are focusing is on the real estate space. Godrej Property, we are bullish, and we believe here we could see good rally. Stock may rally towards 3,000 level. So Godrej Property is a stock where one can buy with stop loss of 2,800. Another stock is from real estate. Again, DLF is also looking promising. So this stock also can be looked at. Some short covering action we could see in oil and gas sector also. So I think Hind Petro and BPCL can be looked at for short covering action. These two stocks can also show good relief from here onward. Some metal stocks like JSW Steel can also be looked at for buying side. From IT side, HCL Tech and Infosys, these two stocks are looking promising. So I think whole lot of stocks are available at this juncture. Even banking space, from banking space, ICICI Bank is our preferred choice, and from PSU space, one can look at SBI also. So all these stocks can be looked at for good up move from here onwards. So we believe that this sentiment change can extend the rally towards 24,400. Okay. So చాలా స్టాక్స్ లో మొమెంటం కనిపిస్తుంది. HPCL, BPCL, JSW Steel, HCL Tech, Infosys, ICICI Bank, SBI అన్ని లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్. సో వీటిలో ఒక ట్రేడింగ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ బయింగ్ ఆపర్చునిటీ కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా. ఓకే, మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ జరిగింది 24,288 ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీలో. బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా 800 పాయింట్స్ లాభంతో మనకు ఓపెన్ అయింది. మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అయింది, 1.7%. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండిసెస్ 1.6 to 1.7% లాభంతో మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ బ్రెడ్త్ చాలా పాజిటివ్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ సమయంలో. ఓకే, ఏదైనా నెగిటివ్గా కనిపిస్తుందా? నథింగ్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ సెన్సెక్స్ మళ్ళీ 80,000 పైన ఓపెన్ అయింది. అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ 1,810 స్టాక్స్ అడ్వాన్సెస్లో ఉంటాయి. 80 స్టాక్స్ ఓన్లీ డబుల్ డిజిట్లో కనిపిస్తుంది డిక్లైన్స్. ఇవాళ కూడా నష్టాల్లో ఉన్నాయి అంటే ఏదో ఒక విశేషం ఉండాలి ఆ కౌంటర్లో, అంతే. సో సెక్టర్స్ వైజ్ ఆల్ సెక్టర్ ఇండిసెస్ ఆర్ ఇన్
గ్రీన్. నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 24,290 దగ్గర 380 పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తోంది. 24,250 పైన ఓపెన్ అయింది నిఫ్టీ. ఇది ఒక విశేషంగా చెప్పొచ్చు. పిఎస్సి ఇండెక్స్ మనం అనుకున్నాం మోదీ ట్రేడ్ నడుస్తుంది ఇవాళ అని. 3.3% లాభంతో మనకు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇండెక్స్ కనిపిస్తోంది. సో టాప్ మెన్షన్ ఎనీ అదర్ కౌంటర్ దట్స్ లుకింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్? I think yes, BHEL is also looking promising. Its stock was in oversold. So Godrej Property DLF is doing good. So real estate is as a whole sector is looking attractive. I think BHEL is another stock where we are focusing. A stock has recovered from its important support area. So I think for positional perspective, one can look at BHEL also. If it's sustainable to 239, I think the target would be around 255 to 260. So that stock can be looked at. And again, from infra perspective, JKIL is the stock which is beneficiary from this Maharashtra government outcome, because most of the business is in Maharashtra itself from JKIL. It's an infra company. So JKIL is our preferred choice for those who wants to invest. I think positional target for JKIL is 800 to 840. So here also one can deploy some buying and accumulation with stop loss of 690. జయకుమార్ ఇన్ఫ్రా, జేకేఎల్ అంటే జయకుమార్ ఇన్ఫ్రా ఇక్కడ నుంచి 100 రూపాయలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందట ఆఫ్టర్ దిస్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్. సో రియల్టీ ప్యాక్ ఇప్పుడే రాజేష్ గారు చెప్పినట్లుగా రియల్టీ ప్యాక్లో ముఖ్యంగా ముంబై బేస్డ్ రియల్టీ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఒక మంచి అప్ మూవ్ అనేది మనకు కనిపిస్తోంది. ఓవరాల్గా మార్కెట్ స్ట్రాంగ్గా మనకు ఓపెన్ అయింది. అండ్ అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో ఇంక్లూడింగ్ ఏసీసీ, అంబుజా సిమెంట్స్ లాభాలతో కనిపిస్తున్నాయి. ఆల్ 50 నిఫ్టీ కాంపోనెంట్స్ ఎక్సెప్ట్ జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ 49 స్టాక్స్ లాభాలతో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈ సమయంలో. ఓకే, స్వాన్ ఎనర్జీ ఒక కౌంటర్ మనం గతంలో మాట్లాడుకున్న వాటిలో 4% పెరిగింది. బట్ వ్యారీ ఎనర్జీస్ ఈజ్ డౌన్. ఇప్పుడు ఎవరు అడిగారు 2.5%. ఈ కౌంటర్లో రిజల్ట్స్ తర్వాత కొంత కరెక్షన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, మెయిల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఏషియన్ పెయింట్స్ అట కృష్ణప్రియ అడుగుతున్నారు. ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎంట్రీ లెవెల్ కావాలి. రామకృష్ణ గారు, ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎక్కడ ఎంటర్ కావచ్చు? రామకృష్ణ గారు, ఏషియన్ పెయింట్స్. ఓకే అండి. సో ఏషియన్ పెయింట్స్ ఈరోజు కూడా చిన్న గ్యాప్ అప్ అయినప్పటికీ మళ్ళీ చిన్నగా ఫాలో అవుతూ ఉందండి. 2488 ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. ఫ్రెష్ ఎంట్రీ ఇప్పుడు అవాయిడ్ చేయమని చెప్తానండి. ఎందుకంటే ఈ స్టాక్లో ఫండమెంటల్గా కొన్ని డిస్రప్షన్స్ వీటి వల్ల ఈ స్టాకు భవిష్యత్తులో ఈవెన్ 1 year ఉన్నా కానీ పర్ఫార్మెన్స్ మ్యూటెడ్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అవాయిడ్ చేయమని అంటాను. లేదు ఇక ఈ స్టాక్ ఫేవరెట్ టెక్నికల్ ప్రకారంగా కొనాలి అంటే మాత్రం 2700 అబోవ్ని కొనమని చెప్తాను. ఓకే, అలాగే కృష్ణప్రియ అడుగుతున్నారు యూనియన్ బ్యాంక్ని పిఎన్బితో మెర్జ్ చేస్తాడని వార్తలు వస్తున్నాయి కాబట్టి హోల్డ్ చేయడం మంచిదేనా? కుటుంబంలో ఏమైనా ఉందా అటువంటి వార్త? యూనియన్ బ్యాంక్ అని కాదండి, ఆల్రెడీ 6 బ్యాంక్స్ అనమాట మర్జర్ ప్రాసెస్ ఇనిషియేట్ చేసింది గవర్నమెంట్. అది ఆల్రెడీ వచ్చిన స్టేటెడ్ న్యూస్ అనమాట. అయితే అందులో యూనియన్ బ్యాంక్ లేదనమాట, అది గుర్తుంచుకోవాలన్నమాట. యూకో బ్యాంక్ ఉంది, బట్ పంజాబ్ అండ్ సింధ్ ఉంది, సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉందన్నమాట. వేరేదైతే అనౌన్స్ చేయలేదు. యూనియన్ బ్యాంక్ ఈస్ లార్జ్ ఎనఫ్ అనమాట. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూనియన్ బ్యాంక్ పిఎన్బి తోటి మర్జ్ చేస్తానంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బి బిగ్ కాంపిటేటివ్ బ్యాంక్ ఫర్ ఈవెన్ స్టేట్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి. వేరేది ఏది మర్జ్ కాకపోతే. ఆల్రెడీ పిఎన్బి ఇస్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్, అందులో డౌట్ లేదు. ఇట్స్ అ పాజిటివ్ అండి. బట్ బ్యాంక్స్ మర్జర్ ప్రాసెస్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ 1.5 year లో. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ఇంటెంట్ ఆన్ రిడ్యూసింగ్ అట్లీస్ట్ 6 or 7 PSU బ్యాంక్స్. ఇవాళ అనదర్ ఇదండి రైల్వే స్టాక్స్ స్పెసిఫికల్లీ కొన్ని రైట్స్ ఆర్ఏఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా డబుల్ ఫిగర్ గెయిన్స్ వస్తున్నాయి. అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను విత్ వాల్యూమ్స్. మోదీ ట్రేడ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ రైల్వే స్టాక్స్లో. చాలా రోజుల తర్వాత రైల్వే కంపెనీలు రైట్స్ కావచ్చు, ఐఆర్ఎఫ్సి ఇలాంటి కౌంటర్స్ అన్ని 5 to 10% పెరిగాయి. ఓకే, శ్రీకాంత్ అడుగుతున్నారు క్రెడో బ్రాండ్స్ 500 షేర్లు కొన్నారు 183 రూపాయలు. క్రాంతి గారు ఏంటి హోల్డ్ చేయొచ్చా దీన్ని? అండర్ వాల్యూడ్ కంపెనీ వస్తుంది గారు. వాల్యూ అయితే ఉంది, కన్జంప్షన్ స్టోరీ అనమాట. వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్ అని రీసెంట్ గా స్టాక్ 230 టచ్ చేసి కరెక్షన్ లో 180 ఈ రేంజ్ కి టచ్ అవడం జరిగింది. హోల్డ్ చేయమని ఇట్స్ లాంగ్ టర్మ్ స్టాక్.
లాంగ్ టర్మ్ స్టోరీ, హోల్డ్ చేయండి క్రెడో బ్రాండ్స్. ముఫ్తీ బ్రాండ్ అండి, అది గుర్తుంచుకుంటే చాలు. Yeah. ఏదో కంటే కూడా అది ఈజీగా తేలిగ్గా గుర్తుంటుంది. కరెక్ట్. షర్ట్స్ యా, ముఫ్తీ ఎప్పటికైనా మీకు ముక్తినిస్తుంది, హోల్డ్ చేయండి. సో బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా కూడా కొన్నారట ఆయన 263 రూపాయలు 1000 షేర్స్. హోల్డ్ చేయొచ్చా ఆర్ ఇక్కడ యావరేజ్ ఏమైనా చేయొచ్చా? హోల్డ్ అండ్ యావరేజ్ అండి. ఓకే రాజేష్ జీ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వేర్ షుడ్ వన్ యావరేజ్ ఫ్రమ్ హియర్? Yeah, Vasanji, I think one can average out stock. Stock has corrected and some buying action has been visible in this stock. So I think with stop loss of 230, one can average out the position. I think in pullback, stock may attempt to move further higher to 260. That's the level where one can book the profit, those who are buying at the current level. స్వప్నకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. అదానీ గ్రూప్లో రిస్క్ తీస్తాం అనుకుంటున్నాడు. 2 స్టాక్స్ చెప్పండి, బాగా రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటే అదాని గ్రీన్ కొనండి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు థిక్ ఆఫ్ ది కాంట్రవర్సీ ఆ కంపెనీ చుట్టూ తిరుగుతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు మీ చాయిస్ ఏంటి? అదానీ పోర్ట్స్ అండి. అదానీ పోర్ట్స్ ఇస్ మై చాయిస్, ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ చాయిస్ తగ్గినప్పుడల్లా. అదానీ పోర్ట్స్, ఈవెన్ అదానీ పవర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, 2 కూడా తీసుకోవచ్చు. సత్యనారాయణ రెడ్డి, ఓకే, పారదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ కొందాం అనుకుంటున్నారు, కరెంట్ ప్రైస్లో కొనుక్కోవచ్చా? పారదీప్ ఫాస్ఫేట్స్ కుటుంబరావు, యా, చాలా రెసిలియంట్ గా ఉన్న స్టాక్ అండి, డెఫినెట్లీ అనమాట. ఫెర్టిలైజర్ ప్యాక్ లో ఈవెన్ మొన్న కరెక్షన్ లో కూడా అనమాట సిగ్నిఫికెంట్ గా స్టాక్ పడలా, అది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ ఇప్పుడు కూడా 52 వీక్ హైకి చాలా దగ్గరలో ఉంది, 7-8% దగ్గరలోనే అనమాట. 106, 107 దగ్గర ఉంది. డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ డిక్లైన్ లో బై అనే కనిపిస్తోందండి, బోత్ ఫండమెంటల్లీ అండ్ టెక్నికల్లీ. ఎందుకంటే ఫండమెంటల్లీ మనం రిజల్ట్స్ చూసాం, స్పెక్టాక్యులర్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు సీజనల్ గా అయినా కూడా అనమాట. సెప్టెంబర్ రిజల్ట్ వాస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్, బై. ఓకే, వెంకట్ అడుగుతున్నారు, దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఫర్ రాజేష్. వాట్ ఎవర్ రాజేష్ హ్యాస్ గివెన్ ఫర్ దివాళీ పిక్స్ 12 stocks, can we continue for long term bet? Yeah, definitely. Most of the stocks, yes, I think still we are bullish on all the stocks which we have initiated in Diwali picks. I think it's a time to buy and accumulate those stocks. It's for 6 to 12 month time horizon. So I think a bear phase of market is likely to be over very soon, and I think that stocks will give you good return going forward. So I think yes, buy and accumulate would be the strategy for all the stocks. ఓకే, హర్ష 5 లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేశారట, సిజీ పవర్, అనంతరాజ్ ఇప్పుడున్న ప్రైస్లోనే 3 ఏళ్లలో డబుల్ అవుతాయా? యా, క్వైట్ పాసిబుల్ అండి, బట్ డబుల్ అని మనం ఎవరూ హామీలు ఇవ్వలేం, కానీ మంచి రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్లో ఉన్నారు మీరు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది అనలిస్ట్స్. ఇది ఇవాల్టి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.